بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے، رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ 7 ماہ۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے، مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے، 1 ہجری کو۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ زبور کی تلاوت۔ سوال ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے، جنت کے پھلوں پر پڑی۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ پاکستان۔ سوال ہے، بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے، اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال ہے، انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟
जवाब है मिसवाक करना। सवाल है अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब है 4। एक औरत का पर्दा तो बुर्का है, लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है? अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जुमा, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सवाल है जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब है हदीस मुबारका में है तुम लोग घास पर हाजत ना करो, इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल है जन्नती सबसे पहले खाना क्या खाएंगे? जवाब है पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। जंगे यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई? मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। हदीस शरीफ के मुताबिक वो कौन सा अज़ू है जिससे सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी अज़ा कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रह, तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। जिस्म का वो अज़ू ज़बान है। सवाल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितने दिन का होगा? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महशर के दिन का सजदा 1 हफ्ता तक रहेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं ज़ौजा मुतहरा का नाम क्या है? हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया गया? जवाब है हुजरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब है 3 साल तक। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को जलाने का हुक्म दिया? जवाब है गज़वा तबूक के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़र्रार को जला देने का हुक्म दिया जो मुनाफिकों की साजिश का मरकज थी। सवाल है हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरा में है? जवाब है सूरह फातिह में। खुसरो परवेज का तख्ता इसके किस बेटे ने उल्टा? उसके बेटे हरमजान ने। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़ा कहाँ है?
दमिश्क में। सवाल है, साबुन किस नबी की इजाद है? जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। आदे सानिया और आदे आदम किस कौम को कहा जाता है? कौम समूद को। सवाल है, इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 145 मर्तबा। सवाल है, कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब है अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, काफिरों के एतकाद को सूरह अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? सवाल है, मकड़ी के जाले से। सवाल है, किस पैगंबर को मदनियत, शहरी जिंदगी, सियासत वगैरह का बानी कहा जाता है? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। सवाल है, किस सहाबी ने 250 साल उम्र पाई? जवाब है हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब है उम्मुल कुरा। कुरान मजीद की कितनी आयत में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल होता है? 7 आयत में। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल है, गलवा रूम की पेशन गोई नज़ूल सूरह रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब है 7 साल बाद। फरिश्तों का उस्ताद कौन था और कितने दिन तक रहा? शैतान था, जिसको मौल्लमुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता था, जो मलाइका के साथ 80,000 साल तक रहा, जिसमें 20,000 साल तक मलाइका को वाजो नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक मलाइका करोबियन अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल तक मलाइका रूहानियन का सरदार रहा। फोतीफार, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, इसका लक़ब क्या था? अजीज। सवाल है, कुरान पाक के किस पारा में सिर्फ एक सूरत है? जवाब है दूसरा पारा में। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी?
حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ قسم کے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کس کی قسم اٹھائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس پھل کو کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ باقی رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ پاک کی ذات کی قسمیں اٹھائی، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی، جسے وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دراصل ان کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد، دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سوال ہے ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اسہامہ۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا؟ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کے شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किस नबी की उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने 40 साल बढ़ा दिया? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को। सवाल है किस नमाज के छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी असर की नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल है कौन सा अमल करने वाले को नेक बीवी मिलती है? जवाब है मस्जिद में झाड़ू देने से। सवाल है कौन सी जंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई? जवाब है जंगे जमल। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद कुल्ली करते थे? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया तो कुल्ली की और फरमाया इस दूध में चिकनाहट होती है। मालूम हुआ कि चिकनाई वाली चीज खाकर कुल्ली करनी चाहिए। सवाल है क्या रोजा हज से बड़ा फर्ज है? जवाब है जी हाँ, रोजा हज से बड़ा फर्ज है। मुझे अल्लाह ने नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूं। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोड़े में पहली मर्तबा कलाम किया। मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? आलमे बरज़ख। सवाल है किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। किस मज़हब में जिना के जुर्म में मर्द का उज़ू काट दिया जाता है? हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की हम कौम से जिमा करे तो कोई सजा नहीं। अगर वेश और खश्तरी औरत शोदर से जिमा की मुर्तकिब हो तो शोदर का उज़ू काट दिया जाता है। सवाल है किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। सवाल है दुनिया का पहला अस्पताल कहाँ बना था और इसका नाम क्या था? जवाब है बगदाद में बीमारिस्तान के नाम से। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का अर्फ अर्फलून है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। जमीन की पैमाइश करने वाले आले को क्या कहते हैं? जमीन की पैमाइश करने वाले आले को अस्तर लाभ कहते हैं। सवाल है सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था?
जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे के खदोखाल किस नबी से मिलते जुलते थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से इंजीलें कितनी लिखी गई? जवाब है 75। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मरने वाला कप्ती फिरौन मिस्र का क्या लगता था? जवाब है वो फिरौन मिस्र का बावर्ची था। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निकल गई थी? जवाब है हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो क्या है जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनता है? जवाब है अपना नाम। सवाल है रब्बी जिदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह तौहा में। सवाल है असाए कलीम जिसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है हुक्म रब्बी से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था।